في دين والدنيا والآخرة جاربة لكل خير دافعة لكل شر إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح الصاحب واتب الحدث السيد عبد الله بن علاء الحدث بشر النبي والشفاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهر الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة نستعين لنا صراط المستقيم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يحمينا بحماية ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركات وآثار وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم وصراط الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهر صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين المسلمين في البر والبحر أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين. وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal isya'ain raq'atain banallahu lahu baitan fil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa berhadir di majelis ini, di masjid ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak keluar kita pada tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban, tahun depan bisa berkorban lagi. Yang tahun ini belum bisa berkorban, berniat dan menyisihkan sebagian hartanya, mudah-mudahan dengan niat itu, dengan menabung itu, mudah-mudahan kita bisa berbagi di tahun depan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam coba kita haturkan kehariban junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati dan ulun banggakan, sebagaimana tadi riwayat man shalla bainal isya'in raq'atain. Jadi barang siapa yang sembahyang antara isya'ain, artinya antara, ada ulama mengatakan antara maghrib dan isya itu 2 rakaat. Jadi yang wajib kita gawi, yang sunnah pun belajar kita kerjakan. Artinya yang wajib itu memang kewajiban kita.
Artinya begawi itu yang wajib. Jadi bila hendak tambahan lebihan gaji itu gawi yang sunnahnya. Karena sudah kewajiban kita sembahyang 5 waktu, itu kada usah dipikirkan lagi karena itu kewajiban kita. Tapi ada pengen bonus kita di sisi Allah, maka gawi yang sunnah. Yang sunnah yang kita mampu kita gawi. Kita bisa sholat sunnah, kita bersedekah, kita bisa senyum, banyak sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sembahyang 2 rakaat. Nah, jadi jangan sampai bulik langsung sembahyang dulu di masjid, atau misalnya anggaplah orang yang bulik itu sembahyang di rumah. Amun kawa juga berat pian bila udah ke rumah tuh. Apalagi TV berbukaan. Itu udah ujiannya pian, jangankan zamannya sudah. Jadi kalau kita bisa mau karasi aja, pokoknya sebelum bulik kita karasi, bahasanya kita paksa untuk salat dulu 2 rakaat. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan nanti rumah di surga. Jadi cuma 2 rakaat. Kan? Isuk 2 rakaat, pulang 2 rumah besi. Jadi jangan khawatir kita untuk sanggup karena kita berdiam di surga itu banyak rumah. Walaupun di dunia kita kada banyak kontrakan, syukur-syukur banyak. Nah, ditambah pulang 2 rakaat, bertambah pulang kontrakan di surga. Bini Anom, bini Tuha kan simpani di situ. Yang mana aja bang lah ceramah tuh. Mohon maaf nih, ini lab ini salah sedikit pian bahaya. Tapi siap ditagur. Artinya kalau kita menasihati, siap dinasihati. Kalau kita memadahi orang, siap dipadahi. Kalau siap. Jadi banyak orang menyampaikan bahwasanya ibu-ibu ya, dan ibu-ibu aja tuh ini tembakannya. Kalau ibu pingin masuk surga bighairi hisab, maka kawinkan laki pian. Itu kan bujur tuh ada riwayat kayak seperti itu. Tapi ujar ulun, ini melawan akan ibu-ibu. Coba pang yang berucap itu, ini jangan cerita Nabi nih. Artinya ini kita atau seorang pendai, coba pang bayangkan kalau inya tuh sebagai ibu-ibu. Yang berucap nih, bayangkan seorang ibu-ibu kayak apa rasanya. Kita kada tahu, ibu-ibu aja yang merasa itu. Ya kubulah, ya lo mau mendukung pian dulu. Ya, memang ada kalau pengen masuk bighairi hisab, kawinakan suami bujur. Tapi bagaimana kalau kita ini di posisi bibinian? Nah itu, jadi dirasakan. Nah kalau kita berucap itu, jadi makanya kadang terpikir juga kasihan juga kan, pemasak dan sebagainya. Nah itu ada sebagian seperti itu. Binian ditembaknya kan, nyemantang lakian bang, cakapian bang jadi bibinan kayak apa guru jangan kayak apa. Nah itu artinya di posisi. Mohon maaf, artinya kalau misalnya ada yang mendengar tuan guru, artinya kita rasakan kalau sebahagian kita misalnya jadikan di posisi bibinian. Nah, tapi ada juga gasan candaan, ada juga gasan candaan aja kan. Candaan ada seperti itu. Dan untung kita sembahyang 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, jadi kita ini apabila kita ini orang yang mengaji umum, kayak pian kita mengaji umum nih, dapat ilmu. Ngaji umum nih, artinya habis itu mengaji dapat ilmu. Kalau orang kada mengaji kada dapat ilmu. Apabila orang itu kada mengaji, orang itu kada mengaji nih, tapi mendengar aja digawinya apa ujar guru tadi.
Jadi wirid yang diberi guru, guru bacakanlah habis sembahyang, jangan ditinggalkan, baca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah pas 100. Habis sembahyang sunnah lah, ujar guru nih. Nah, pian gawi itu adanya kada menuntut ilmu tapi menggawi yang ini nomor 2 nih. Nah, orang yang mengamalkan wirid yang dapat dari guru, maka itu orang itu nanti akan diberikan kasyaf. Kasyaf itu kau melihat orang. Kenapa itu nurul aurat atau nur bekas kita menggawi wirid-wirid kita. Nah, jadi bila kita ada dapat dari guru amaliyah, gawi, amalkan. Nah, ada juga orang apabila orang menuntut dapat ilmu kada, mengaji kada, kemudian bawirid apa ujar ulama, apa jatuhan guru kada diamalkannya ada juga. Tapi ini berkhadam menjadi suruhan daripada tuan guru tadi, maka orang ini akan mendapatkan barakah dan karamat. Ini kada menuntut ilmu kan banyak tuh. Banyak pengasuh yang terkenal di Jawa itu, pengasuh pesantren, kada belajar, kada mengamalkan wirid disampaikan guru, tapi ini berkhadam jadi suruhan. Jadi suruhan daripada guru itu bakaramat orangnya dan barokah. Nah, apalagi ketiganya kita gawi ini sudah belajar ilmu, kemudian wiritan kita gawi, yang mampu kita gawi, kemudian berkhadam pulang. Lawan tuan guru lah, lawan ulun kadosa. Artinya misalnya nama sidin mana nama Ustadz Muridan misalnya kurang masukan sembahyangan sini, khadam di masjid, khadam kepada orang yang tamunya Allah, bulik tiba-tiba tapalingan sandal seberataan atau yang berbalik seberataan, kan ini khadam nih, membalikakan jadi orang kada terbalik lagi. Nah, atau membawakan ada guru siapa membantui dan sebagainya, khadam nih. Nah, ketiganya kita gawi berarti komplit kita dapat. Makanya lihat guru-guru kita bahari kayak guru Bangil, di Bangil sidin tuh nah. Idin khadamnya siapa? Said Amin Qutbi. Nah, guru-guru yang pokoknya guru Sya'rani Arif di Martapura itu, beliau itu muhaddisin, arti ribuan hadis hafal. Khadamnya siapa? Umar Hamdan. Nah, jadi rata-rata guru-guru besar itu beliau ada khadamnya, artinya berkhadam. Wah, ini orang pondok itu mengabdi, bahasanya mengabdi setahun dulu baru boleh keluar, artinya supaya ada dapat barakah dan karamat daripada Tuhan. Bahkan ada riwayat khidmatul alim asyrafu minal muta'allim, orang yang berkhadam lawan guru maka lebih mulia daripada orang yang belajar. Karena orang yang berkhadam ini rata-rata tahu ilmunya, artinya dapat ilmu dari guru, berkhadamnya. Nah, jadi kita ini salah satu pilih aja itu, kalau kau bisa ketiganya alhamdulillah. Pertama kita menuntut ilmu, dapat ilmu. Yang kedua kau bisa mengamalkan wiritan yang sudah kita baca, yasinan, alhamdulillah. Kemudian kita ada orang yang meninggal dunia, kita bacakan yasin, itu dalilnya ada sekali. Nah, jadi ada nih dalilnya, kita ada orang meninggal dunia kan kita berhadap, ada yasin kita bacakan, ada dalilnya kita baca itu. Atau habis orang meninggal dunia berbagi apam yang berbungkus sarabi, memang itu mulai di zaman Nabi sudah ada berbagi itu, penghalat penangkis daripada siksa kubur. Nah, semuanya yang itu yang kita sebutkan tadi intinya ikhlas. Belajar ikhlas, kemudian beramal ikhlas, membantu guru ikhlas, maka akan dapatlah yang disebutkan tadi. Pertama bisa barokahnya, kemudian bisa karamatnya. Kita menuntut ini. Nah, mengenai kasab, tadi ada kasab itu kasab hissi.
Artinya ada yang orang lewat melihat mata nih, ada yang mulai memang dari batin dalamnya itu amaliyahnya itu kau melihat orang itu, tapi kada nyaman. Orang kasab ini kada nyaman, artinya kada nyaman, kada tenang melihat ini, mah kesiannya lah. Nah, sama contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasab hissi, bisa melihat seseorang itu, melihat seseorang ada yang pemabuk, ada yang penzina, ada yang perampok. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim gara-gara dapat kasab hissi tadi, akhirnya Nabi Allah Ibrahim marah dalam hatinya, timbullah ucapan, ya Allah, Engkau ya Allah menjadikannya, Engkau memberi dia makan, Engkau memberi dia kehidupan, Engkau yang memberi dia rezeki, tapi dia itu kada mau beribadah lawan Engkau, membangkang lawan Engkau, matikan hajanya, kata Nabi Allah Ibrahim. Karena marahnya tadi, matikan saja, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan. Akhirnya apa? Matian orang yang dikehendaki Nabi Allah Ibrahim. Nah, tapi apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim juga menikah dengan istri beliau Siti Hajar ya, kalau kada hilap. Nah, 86 tahun baru dikaruniai seorang anak, yaitu namanya Ismail. Nah, ketika dikaruniai anak Ismail, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji apa? Dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, ini kan sudah tahu seberatan kisahnya nih. Kisah menyembelih itu tahu. Nah, tapi ketika Nabi Allah ceritanya memang panjang, artinya pikirkan nak dulu kayak apa pendapatmu. Nah, tapi ketika mau menyembelih itu, Nabi Allah Ibrahim ketika mau menyembelih rasa kada tega Nabi Allah Ibrahim. Ada di dalam hatinya, ya Allah, ulun rasa kada tega ya Allah menyembelih anak semata wayang yang kudambakan 86 tahun menikah dengan Siti Hajar, hanya dikarunia anak membatul pian suruh pulang sembelih, rasa kada tega ulun. Kata Nabi Allah Ibrahim, langsung dijawab Allah. Nabi Ibrahim, iya ya Allah, dahulu Engkau pernah Kau beri kasab hissi, ingat ya Allah. Nah, ketika Engkau Kau beri kasab hissi, ikam ya Allah pernah marah lawan hambaku. Ingat ya Allah, sehingga Engkau berdoa dengan mulut Engkau, agar orang-orang yang itu Engkau binasakan, atau hambaku dengan binasakan. Itu hambaku juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Engkau itu dengan gara-gara mulutmu atau kata-kata gara-gara kita berdoa itu, akhirnya hambaku meninggal semua. Tapi ini bagaimana wahai Nabi Ibrahim, seandainya nih gara-gara yang mulut Engkau kemarin, bahasa Tuhan, gara-gara mulut ikam semalam, bagaimana? Artinya gantiannya tuh banyak yang meninggal, cuma aku minta satu aja, anakmu aja disembelih, bagaimana? Kada sanggup ya Allah. Nah, sedangkan Engkau kemarin meminta untuk dibinasakan orang-orang itu, tapi aku satu saja Engkau tidak tega. Akhirnya apa? Mau berjanji, kata Allah, mau, kata Nabi Ibrahim, agar tidak lagi seperti itu. Artinya apa? Jangan lagi seperti itu, bila melihat yang kada baik langsung sikat. Nah, itu jangan, doakan. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mencari yang seperti tadi, kasab hissi itu kan nyaman. Maka ujar guru sekumpul waktu Hidin lagi sakit-sakitnya tuh, kada nyaman kasab ini, biar diberi oleh Allah tuh kada nyaman melihat orang kayak apa nih menjaga nih. Ya kalau Pak Haris lah ngalih pian menjaga kita mata nih, mata kayak apa, oh ini orangnya kayak ini, kayak apa menjaga orang tuh jangan supaya baik dan sebagainya. Maka hati-hati mulut kita.
Nah, Nabiullah Ibrahim gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan memberi syafaat kepada umat untuk masuk surga. Ini ada ceritanya itu dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi. Kalau sudah khilaf maka datangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Kadosa kita mencari khasab kalau diberi ya alhamdulillah, tapi jangan sampai pas kita diberi khasab bisa melihat artinya oh ikam itu aja nah bawa sembahyang aja obatnya, ikam bawa berzikir dan sebagainya. Jangan sampai ya Allah tuh nah maksiat harus ya Allah hancurkan, jangan. Atau doakan aja kayak nabi kita doakannya. Nah, ini artinya dijaga apa mulut kita. Nah, ini bercerita makanya ketika kita memakan hewan kurban dapat bagian. Pak Ajis datang mengantar ya, kalau tahun dahulu. Nah, ketika kita tahu ilmunya bahwasanya ini asal usulnya nih gara-gara mulut Nabi Ibrahim. Asal usulnya kalau kita ingat seperti itu. Nah, disitulah artinya sambil kita jaga insyaallah karena minggu depan nanti fotokopi masing-masing mudah-mudahan bisa seberataan menyembelih. Kalau ada sapi ya kambing, kalau ada wani juga kambing ya ayam lah. Karena ada selembaran itu cara bewakil, artinya bewakil kayak Pak ulun umpat baharisan bewakil kepada si panitia. Nah, panitia ini kena yang menjawab. Sebenarnya perannya itu penyembelih. Panitia ini cuma sekedar bagaimana menjalankan itu aja. Sebenarnya bewakilnya kemana? Ke penyembelih itu. Sebenarnya ke situ karena penyembelihnya saya terima. Nah, yang menjagalnya ini sebenarnya ada tahun bang di sinilah. Mungkin panitia meminta pulang izin kepada serah terima kepada penyembelih. Jangan langsung sembelih aja. Ada ilmunya. Nah, ada ilmunya. Jadi mudah-mudahan di sini waniakan aja. Ada guru di situ tukang sembelih sudah. Ada berbagi, masa seberitaan misalnya ke 10-nya inya berbagi Pak Ajis pulang kan, Pak RT pulang aku ada Bapak inya menyembelih ini 10% aja penjagal itu perannya 10%. Sisanya itu yang peran utama itu adalah pemegang kepala. Pemegang kepala ini peran utama. Yang penjaga ini walaupun hanya bisa yang penting tajam kada membawa ulun tadi nak mempraktikkan yang penting tajam kayak silit sudah panggil aja nya. Yang penting tahu caranya seperti ini langsung tekan. Nah, yang utama itu kepala. Tapi kalau pian kepalanya melapas, kalau di sini insyaallah Pak Ajis saja aman dok. Wah, saikong aja kan Pak Ajis. Nah, ada aman. Kepalanya utama. Nah, makanya harus ada nih belajar kita. Nih, kayaknya insyaallah minggu depan. Nah, ini awak badan sapi ini berdirinya. Ketika ini rabah, anggap ke sinilah. Nah, kayak ini nabatisnya. Ini kiblat ke sana, ini kakinya ke sana semua, kepala di sini. Nah, supaya mudah-mudahan sambil setahun naik setahun makin berbaik kita. Artinya cara penyembelihannya supaya syar'i. Pertama jangan menyakiti. Nukar tali yang agak lembut itu sekilo 40.000 dapat 30 meter atau 40 meter. Ada talinya putih ganal pengganal pada ini nah itu kada rasa sakit. Tapi kalau tali yang jemuran yang warna biru yang itu tuh sakitnya. Nah, tali apa nilon kah apa nih itu sakitnya kita kada tahu sakitnya Pak. Nah, kemudian cara merobohkan jangan digurumutinya. Sebenarnya sapi itu biar berdua orang 3 orang. Nah, bagaya jangan ada bunyi wasi apa itunya sudah model takutannya.
Nah, jadi ada teknik-tekniknya supaya sembelihannya syar'i, cara penanganannya juga syar'i, sesuai agama, kada menyakiti. Nah, jadi kada usah gini kena masuk akan julun kita dilanggar, tidak ada lagi masuk kayu ulin panjang. Sakitnya udah dimasukkan ulin ditindihi pulang. Di sini kada kalau pala. Kada kalau Pak Haji. Masih ayo. Jangan ya kasihan. Ini kalau sudah diikat kada kaula lagi juga. Kalau diikat tuh kada kaula lagi. Kalau pian handap, ulah nak menjadwalkan kawan tuh hari Minggu dudinya habis asar jalan masah. Ya 1,5 jam lah. Kalau di sini hendak Pak Haji kena ulun mintakan, artinya panitia semua hendak cara maasah satu mat saja, cara merobohkan secara syar'i, artinya habis asar guru atau habis zuhur misalnya ulun panggilkan biar satu orang bisa aja yang organisasinya ini. Jadi ada satu, artinya satu tali aja. Kalau Pak Haji kan bisa aja sekali banting, itu ada secara syar'i. Nah, kalau sapi artinya ya bagaimana kan kita memperbaiki. Nah, jadi kadang ya namanya kita di banyak orang itu kayak itu ini ya macam-macam aja dah. Padahal kita hendak yang baik. Kemudian jangan menyakiti lawan sapi. Kalau kita tindihi dengan ulin kannya sakit di kepalanya nih, di lehernya, gantilah gadang pisang. Banyak aja pisang di belakang sini yang berbuah kan, buahnya antarkan ulun. Nah, nih kakinya ke depan semua kan berabah nih. Nah, kayaknya cara mengikat kayaknya ini belajar lawan ahlinya. Kepalanya di sini. Nah, bila kepalanya bahiring kayak ini, mungkin ini biasanya kan berarti orang menyembelih ini. Nah, dalam penelitian orang-orang yang sudah ahli, kalau yang seperti ini urat yang di sini ini, lain yang ganal itu urat-urat yang bila itu kada putus biasanya itu lambat, darah itu naik ke otak maka lambat matinya. Nah, kalau berabah kayak ini maka uratnya itu 7 cm masuk ke dalam. Akhirnya artinya harus betikin dalam benar kita menyembelihnya. Tapi ketika inya sapi itu berabah seperti ini, kita tungakakan lehernya ke atas. Nah, ditaruh di bawah di bantalnya ini gadang pisang kan kencang ya. Nah, Pak Haji setelah menekan yang kan ada tali di sini di kiri kanan tekan, atau di berdua lah mulutnya sudah tekan. Nah, sudah ini kencang sudah. Sekali gin putus sudah. Nah, apa hikmahnya demikian? Ini urat yang 4 biji, ada yang 2 mengatakan ada 4 itu, ini cuma 2 cm aja dari kulit. Lebih dekat lawan kulit. Makanya biar sesekali aja sudah selesai. Tapi kadang tukang jagal ini ragu. Wah, rasa belum habis akannya, nah kan ragunya itu tadi. Tapi kalau di LBH kan sana. Ketika orang yang pelatihan itu ada namanya Haji Upik, kalau penyembelih itu Haji Upik kalau ada salah, kada khilaf. Sekali kita menyayat, anak menarik pulang, stop, pagat sudah di sini. Nah, artinya apa? Cukup sekali, kan Nabi sekali itu. Bukan yang aja. Kada tumpul kah apa pun. Nah, makanya kan situ syariatnya tajam-tajam. Anak mengetahui tajam itu jangan di kuku, jangan di kayak ini. Tajam sudah aja. Nah, kayak ini kan itu kada rumus. Kalau pian parang, tajam sudah aja. Kada ada rumusnya. Anak mengetahui itu ambil kertas. Nah, coba dulu. Anak hebat lagi tuh ambil plastik, gula, bila mau ya sudah aman dah tuh. Tapi kalau misalnya tajam sudah sekalinya berapa gayat Pak, nah kasihannya Pak, kasihan. Kita yang kada tahu. Nah, kayaknya minggu depan selajur yang serah terima, jadi silahkan nanti gantian aja Bapak Sultanto kah, aku pulang gantian membeli Pak Haji Haris, Pak Warno kah, Bapak. Yang penting kepalanya tadi intinya. Tapi hendak mencoba kada apa-apa, misalnya Pak
Pak Haris anak menyembelih lapas Pak Haji saya terus lapas apit kasihan pulang jangan juga. Nah, intinya di kepala ini kencang dah aman kencang sekali kan sudah. Nah masalah menyiprot darah itu jangan ada apa-apa dipikirkan itu biasa aja itu kalau misalnya ada lihai lagi darah ke muha jangan masalah itunya namanya itu kemananya anak menciprat wajahnya memang ada seperti itu. Nah, jadi tuh bedanya kita barabah lawan betungak kepala ke atas lebih dekatnya urat-uratnya naik ke atas makanya sekalian sudah cukup apalagi tajam. Nah itu karena insyaallah kita sampaikan cara bewakil. Nah, cara bewakil jangan sembarang sembelih supaya yang berkorban juga bagus, yang menyembelih juga baik dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pas penyembelihan pian menyembelih nih. Pas Susanto menyembelih Pak Haji Haris Pak Warno tuh udah sekali aja nih wah dia orang tajam nih aduh orang pinjami gitu hanyar pulang nukar semalam tapi bini gak tahu pas ke rumah ketua bagus ulun melihat Jerman pas ulun coba kayak ini wah mantap jalan dah jalan duitnya ada kan aja guru bawa aja dulu aja lepas aja kan kain aja Germani jadi pas kita memotong putus sudah nih. Nah, sekali motong. Nah, pokoknya ini setengah sudah masuk langsung tekan ini habis sudah. Nah, diamkan parang kita. Di atasnya setumat. Ucapkan dalam hati kita ucapkan dalam hati kita ikam baik. Hakikatkan dalam hati kita pas sudah motong putus sudah taruh di atasnya ikam baik dalam hati kita artinya ini ikam nih jadi orang baik kan abasanya udah akan menjadi tunggang-tunggang sebenarnya. Yang terakhir jangan disiram belum mati kan ada tuh nih belum mati lagi disiram digulunya habiskan darahnya tuh jangan kayak kita juga luka karena banyu mah perih. Nah sama ya sapi juga walaupun kada bakal cakanya bersuara padi hijaunya cakap ini kada bakal bersuara kalau sama kayak kita luka kan kena banyak anak ke mandi aja ngalih takutan mandi kan seperti itu aja sapi. Nah jadi insyaallah minggu depan kita karena mengijazahkan bang tapi dari guru dibagikan ke pian kalau misalnya salah satu dari pian harus bisa lah artinya belajar ulun dulu pun sama ditakoni panitia bisalah menyembelih bisa padahal kada pernah Pak Haji saya bujuran langsung aja cari parang yang tajam pokoknya bermodal lah karena diminta orang karena ujar guru kalau disuruh orang bisa kada bisa badah aja bisa urusan itu belakangan kena tapi ini memang bujur ini sekalinya sapinya pian awal-awal ulun itu 2007 sapinya maganal wah ini tuh kira-kira harga 24 jutaan pian mulai langgar tuh menuju ke pinggir jalan raya itu pian menggetar jadi pian seperti itu menggetar tuh wajar kok tapi pegangan sudah kuat yakin ulun nih header kan nih parangnya header tapi ulahan negara lain ulahan yang luar tuh lain nah nukar 250.000 pas sembelihakan tuh tajam benar tajamnya aja orang nah mulai situlah orang percaya padahal bujuran ulun dalam hati ulun kada bisa ulun nyembelih sapi ayam pun jarang benar nyembelih ayam yang penting tahu caranya kita ilmunya ada prakteknya belum nah tapi harus wani tadi harus wani menyembelih akhirnya ditukari orang nukar 200 ditukari orang 600 julah nak beli ke Banjar aku nukarinya parangnya berapa aja 600 juga iya sudah jadi padahal nukar 250 kadang-kadang menawar juga kan cakap menawar kurangi ambil aja 600 nah jadi harus bisa ada tahu bang kita misalnya kayak baki kah keluarga kah daripada orang menyembelih baik kita nyembelih yang penting kepalanya tadi bujur-bujur kepalanya nah itu karena ada bacaannya paling penting dan doanya
sebutkan namanya orang yang berkorban, jangan kada disebut. Orang berkorban bertujuh Bismillahirrahmanirrahim kada bapak tukang sembelih, jangan sebut namanya. Ini dari ini kan bismillah Allahumma taqabbal hadhihi udhiyah ni'matan minka wa ilaika taqabbal hadhihi udhiyah, misalnya bulan bin bulan bin bulana bin ini sebutkan, hanya berdoa pulang. Habis itu hanya siap-siap bismillah Allahu akbar. Nah, ada caranya insyaallah kita minggu depan. Nah, kita ambil fikih sedikit 1 menit. Selanjutnya untuk kita nyaman sembahyang kita, yaitu kenapa kita menghadap kiblat. Nah, ketika kita menghadap kiblat, bayangkan bahwasanya di hadapan kita ini Allah. Jauhlah daripada Allah, artinya jauh, jangan pikir Allah loh. Anggap, bayangkan di hadapan kita ini gubernur. Bayangkan di hadapan kita ini wali kota. Artinya orang yang kita segani, bayangkan. Nah, disitulah kita rasa tunduk, sudah sembahyang kita. Tapi kita kalau asal-asalan, sama misalnya kita nih 10 Zulhijjah kena, itu amal-amalnya luar biasa. Itu 10 Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, puncaknya 9 Zulhijjah, puasa di hari Arafah itu tuh puncak-puncaknya. Itu hari-hari yang bagus, jangan disepelekan. Atau misalnya kayak kita sembahyang tadi, artinya rasakan di hadapan kita ini ada orang yang berpengaruh. Nah, disitulah kita timbul ketundukan kita. Ini hikmah kenapa kita menghadap kiblat. Ketika menghadap kiblat, bayangkan bahwasanya di hadapan kita ini Allah ada. Kalau kita kada kawam, misalnya bayangkan mintuha ada. Kan kita takutan mintuha nih. Anggap wajahnya, bayangkan, nah bedah sesuban dan sebagai, atau siapa saja yang membuat kita bisa tunduk. Nah, itu hikmah diantara kita menghadap kiblat ketika sembahyang. Nanti ada kenapa kita disuruh berdiri betul. Kalau kada sanggup kita berduduk atau berabah. Nah, itu diantaranya kita ambil fikih sedikit tentang kenapa kita menghadap kiblat. Terakhir, jangan tinggalkan bulan Zulhijjah, karena di situ adalah barokah pada umur kita, jangan sia-siakan. Kemudian ziyaratul filmal, akan bertambah harta kita. Kemudian dipelihara harta kita, dipelihara anak cucu kita. Takfirul fi khataih, dihapus segala dosa, diangkat derajat kita, dimudahkan, dicabut roh, jangan disia-siakan. Dan sunnah bagi orang yang berkorban, jangan memotong kuku, sunnah, dan memotong rambut. Kenapa nih? Padahal motong kuku itu kan disuruh. Nah, kemudian motong rambut itu kita disuruh. Kenapa ini dilarang? Artinya disunahkan kita kadang memotong bagi orang yang berkorban. Nah, kalau kita jawabannya, kalau kita bertanya lagi lawan seorang ustadz, maka itu kalau seorang perwira, letnan jenderal, ujar jenderal, segera siap, berdiri. Habis berdiri semuanya menuju ke Stadion Sempaja. Kata jenderal nih, Pak Ajis bertanya, termasuk barisan di sana, Pak, kenapa kami ke Sempaja? Kadalawas dipecat tuh, bisa dihukum dan sebagainya. Nah, seperti itu juga. Kenapa Allah atau Nabi itu menyuruh, disunahkan jangan memukul? Itu kan usah ditanya lagi. Artinya turuti jangan memotong kuku, kemudian memotong rambut. Jadi pian yang berkorban nih, karena di hari raya Idul Adha berkorban, potong aja udah sebelum tanggal berapa kan, masuk tanggal 1 itu 10, 11. Nah, 11 itu kalau kada khilaf hidup 1 sudah. Nah, sebelum itu potong rambut, sudah potong kuku sebelum tanggal itu. Nah, kecuali nih pengecualian, kecuali panjang benar, kemudian memang kada bagus bener nih. Nah, boleh, tapi kalau bisa jangan, karena habis dipotong baru
kepalanya pun kita nomor 1, sapinya pun kita sudah potong, ayo habis itu dipotong, silahkan. Sunnah Imam Turmudi. Nah kalau yang berkorban aja, yang nggak berkorban nggak dosa. Kalau potong dia misalnya, jadi dari sekarang lah kalau hendak dipotong sudah rambut kita, potong kuku kita, kalau potong kita itu sunnah. Jadi seperti itu artinya kadosa kenapa guru jadi kada itu kadosanya. Seperti itulah contohnya ketika kita seorang jenderal disuruh berdiri, kata jenderal, kadosa tanya ya kalau Pak Haji kenapa kami berbaris, dihukum tuh bisa tempeleng dan sebagainya. Nah itulah jadi ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Nabi. Sahabat itu kada langsung aja Nabi seperti itu, kada lagi menanya. Nah kita sekarang inilah yang dalilnya mana, ininya mana. Nah itu kita sekarang. Sahabat itu sami'na wa ata'na. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan, insyaallah minggu depan kada usah membawa pulpen karena ulun fotokopikan langsung. Ini bagi karena caranya ada. Kalau para kan anak menyembelih kan menyembelih, yang penting gak ada bini sembelih. Artinya cara menyembelih yang bagus dan sebagainya. Kan bawa parang ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah, dan semoga di Samarinda kada ditutup masjid lah. Kalau di Balikpapan ditutup jar. Mendengar kabar Balikpapan Jumatan ditutup sampai hari raya. Nah, mudah-mudahan dengar kabar bang, bujur kadanya kada tahu. Bujur kabar. Tadi kuliah ulun mendebat setengah menit. Ada tuan guru, kenapa pulang ditutup-tutup ya? Nah, kenapa pulang ditutup-tutup ya? Masjid sasarannya, mohon maaf jar ulun. Hendak kaya ulun saum. Mbak ikuti aja sudah, ngapa ngadang kada ribut. Kenapa? Karena wali kota itu kada mungkin ini memutuskan kalau kada dari DPR, MOI dan sebagainya. Nah tapi itu kalau banget benar bang, ini aja kita kemarin 11 orang kita di Tanah Merah kemarin malamnya. Nah banyak lah kalau di Balikpapan ujar Abah kada muat lagi rumah sakit. Nah mungkin di situ. Jadi kita berdoa kepada Allah, subuh-subuh berjemur, bersepeda, olahraga, artinya jaga kesehatan, juga tetap dijaga kesehatan. Dan ketika berjalan jangan lupa jangan bertutup mata. Nah balah ingati ibu-ibu, jangan masker aja, mata jangan ditutup ketika kita berjalan di jalan raya. Insyaallah selamat di jalan. Ya Allah. Mau pengen tutup, insyaallah macam-macam kejadian tuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wasallam. Wa fana ya Allah, fana ya Rahman, wa fana ya Rahman Rahimin. Allahumma as'aluka ikhlas fi talabil ilmi min syarri jami' ta'al wal ibadah bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.